Почитувани мои, ова издание на емисијата во Агол се снима во Кавадарци, каде што е во тек 36-тото издание на Тиквешкиот гроздобер во 52 годишната традиција со неколку годишни паузи. Вечерва пред Кавадарчани ќе настапува групата Риблја чорба, а овде до мене и мој и ваш соговорник е Борој Ѓорѓевиќ, лидерот на оваа легендарна група од бивши југословенските простори. Благодарам што одвоивте време да бидете дел од емисијата во Агол. Hvala vama, drago mi da sam gost ponovo u Makedoniji. Verujte mi da će grupa dati sve od sebe, da ljudi koji su došli na šuju budu zadovoljni. Рековте дека не сте прв пат во Кавадарци, во Македонија сте биле повеќе пати и во Кавадарци не сте прв пат? Pa ne mogu baš tačno se setim, ali mislim da smo 90. neke bili u Kavadarcima. Kao grupa dolazio sam sam, ali to nije to. Najbolje je sa grupom i prestao sam da radim sam i radim isključivo s grupom i to su prave stvari, koncert je prava stvar. Што е она што ќе може да слушнат Кавадарчани вечер, а подоцна ќе ве прашам и за настанот кој што ќе следува, каде што ќе гостувате после неколку недели овде исто во Македонија? Da, dolazimo u Štip. Mi smo preksinoć bili u Skoplju i to je bilo jako dobro. Bili smo pre toga u Ohridu i u Kratovu i ljudi koji su nas slušali znaju kako je bilo, pa šta mogu da očekuju? Mogu da očekuju dobru svirku. Вашите хитови, препознатливи? Ja sam siguran u jednu stvar, da svi koji nas budu slušali da će večeras otići zadovoljni.
Спомнавме дека ќе бидете за неколку недели и во Штип на пастрмелијадата. Da, jeli smo mi to. Ste probali pastrmelje? Nego šta, pastrmelje smo probali i dobro je. A što se Štipa tiče, tamo smo takođe svirali i tamo sam takođe bio. Više puta sam kod pokojnog Zorana u diskoteci, ali opet naglašavam, kad grupa svira, to je nešto drugo. Освен што сте со бендот, не раздвоиви да речам, вие создавате песни за други пејачки имиња на ниво на Република Србија и околината? Pa eto, ako izgovorimo o tome, napravio sam Čoliću Produži dalje, pa onda Šabanu preskočit ću Tarabu i Jarak, Tozovcu, Vodenčar, Vakći, Stani malo kafanski sviraču je moj tekst. Na ovdašnjim prostorima jedan tekst sam napravio pokojnom Tošetu, zove se Mala. Nije to baš bio veliki hit, ali nema veze. I još nešto malo. Ostajem zauvijek tvoj, gdje si ti? Mala, ja na sve pristajem. Krivicu priznajem, povrijeđen, živimo osjećanja zemljosti. Srca nam puna i jutro nas budi na istome uzglavlju. I kao praznik tako nam počinje dan. Poljubac zagrljaj, dijelimo sreću sa osmehom i ljubavlju. Suviše nebo, naglo je prekinut sam. Tvog srca podstanar, a gdje si ti? Obična potrošna stvar, o gdje si ti?
Што може да слушнеме ново од Бора Ѓорđević, од Риблја чорба? Подготвувате ли нешто ново? Pa mi spremamo novi album, 20. po redu i možda otpevušimo jednu pesmu. Ali bit će tu večeras i starih i novih pesama. Ja sam siguran da će ljudi biti zadovoljni. Jer lepo je svirati u Makedoniji. Prvo što svi ljudi imaju sluha. I ako treba se snima živi album, treba se snima ovde. Jer ljudi pevaju od prve do posljednje pesme. Сите песни ги знаат. Реков и на почетокот, вие сте легендарната група на територијата на бивши југословенските простори. Рековте 20 албум. Какво е чувството да издадете 20 албуми, 19 во случајов, и сите песни ваши да се пеат од страна на сите оние кои што ве слушаат на секој концерт? To je velika stvar i velika odgovornost. 20. album. Pa eto, bit će to jako dobar album. Mora da bude jako dobar album. I ono što je najlepše u ovom bendu, to je što smo mi dovoljno radoznali i dovoljno volimo to što radimo, da sa velikim zadovoljstvom i velikim entuzijazmom radimo to što radimo. Вие сте и, добро, создавате песни, нели? И пишувате прво поет сте пред се. Da. Да не звучам банално, меѓутоа инспирацијата, каде ја наоѓате? Uvek ima inspiracije. Uvek. Во секојдневниот живот, во пријатели, помеѓу пријателите, Ма, сало, луѓето што бе. ги сакате. Ma šta da vam kaže, inspiracija je svuda. Dovoljan je jedan vic, recimo, dobar, i onda se napravi pesma. Каде се гледа тебе, да речеме, после 10 години? Повторно на сцена, помеѓу оние што ги сакаат сите ваши песни? Pa ja sam ubeđen da ćemo mi podcrkati na sceni. Поискрено не можеше да биде. Да не ве задржувам многу, ви благодарам многу што бевте во емисијата во Агол. Се гледаме во Штип. Може? Drago mi je, puno pozdrava svima koji će nas gledati u Štipu kada dođemo da sviramo i ko ne sada gledaju. Пред крајот, пред да се откако ќе се одивам стари, правиме селфи, може? Site ke pevamo i svirime tuka. Сите ќе пеат и ќе свират во Кавадарци, и после 2 недели ќе пеат и 2-3 недели ќе пеат и ќе свират во Штип и можеби и во некој друг град понатаму во Evo, Македонија. pitajte moga najvećeg fana. Ovde je naš najveći fan Gane Čorba. Pogledajte ga samo, on je sa sve štakama došao iz svog grada. Odakle se došao? Od Negotina na Vardaru. Pa eto ga, tu je Jace iz Kičeva, vojnik, i on je došao, to su naši najverniji fanovi. Imamo srećom puno fanova u Makedoniji i veoma su srećni što sviramo ovde. Кажа Бора Чорба дека си голем фан на Риблја чорба и дека вечерва си во Кавадарци да го проследиш концертот. Дали ова прв концерт кој што си го следели, каде се досега го имаш следено Бора Чорба, односно неговите настапи? Па не е ни прв, нема ни да биде последен. Бевме Кратово, Охрид, сега Кавадарци, па се спремаме за Штип, здравје Боже и така. Сега ќе што оде чорба, ние сме тука фанови. Еве со штаки дојдов, али ќе издржиме ваа вечер. Токму тоа и тој го кажа дека со штаки си овде и покрај тоа што си со штаки, сепак ќе бидеш овде и во Штип, рече и секаде каде што ќе биде понатаму. Зошто толку, зошто е тоа твое, еве да кажам, посхитување од Бора Чорба или Риблја чорба? Па уште како мал неговите песни, неговата реалност со песните. Ги го следам до ден денес и ќе го следам се додека снимат нормално. Се препознаваш ли во неговите песни? Да, во многу песни. Реални песни, убави песни. Така. И ќе продолжиш понатаму? Да, сигурно. Само едно не кажавме. Кога може да се очекува 20-тиот албум ваш? Кога ќе го издадете албум? Ne znam.
To ni policija ne zna, znate. policija Ni policija ne zna kad. Kad budemo zadovoljni i srećni sa tim pesmama, onda će izaći album. Почитувани мои, ова беше Бора Ѓорѓевиќ, реков лидерот на легендарната група Риблја Чорба. Се одјавувам јас овде со разговорот со него, секако знаете, со селфи и посакувам секој добро.